dear viewers, welcome to another episode of Family Focus. And as you know, some of our topics cover some of those really critical topics within our families, such as divorce, financial struggles, child abuse, bullying. We have things like social media, parenting, and in general, we try and discuss our well-being, be it mental health, be it physical health. And our mission is to raise awareness and combat some of the stigma around some of these topics that we have. We try and provide solutions, and as you know, we always invite a guest and an expert in some of those fields. And we try and give you some solutions to where you can go, where you can get help, and basically raise the topic so that we're talking about it and we're not hiding from it. Tonight, we're going into the concept of well-being and how it shapes our personal and professional lives. Recent studies such as the World Health Organization reveal that well-being is all about physical, emotional, mental and social health. Prioritizing well-being not only enhances our happiness and resilience, but also promotes long-term success. So what does it truly mean to be or to have good well-being? We're honored to have with us today Tara Khanum. She's an expert in mental health and personal development. To help us explore some of these critical questions that we have for her today, she'll be giving us some insights, her expertise, and some of her opinions. I'm thrilled to be joined by Tara. She's been on my show before, and she's Tara Khanum, so it's the Khanum show today again. She is a community leader in East London for over 25 years. She specializes in supporting individuals facing mental health struggles, domestic violence, and she empowers immigrant women. Through her nationally recognized Active Inclusion project, she offers tailored support and coaching sessions, drawing from her own experiences. Tara's commitment to community empowerment is evident in her projects aimed at uplifting disadvantaged families and immigrants. She's earned herself a recognition, including Outstanding Practitioner Runner-Up Award. With qualifications in pharmaceutical chemistry and certifications in mental health, she shares her expertise through her teaching, her best-selling book, Purpose, Fulfillment and Success, and she shows her mission of positive change and helping others reach their potential. In 2003, Tara did active inclusion projects that supported people with complex needs in work and training. She also received a national award for that. So Tara, how are you today? Oh, I'm good, thank you. You're good? Excited to be back on the show? Yes. It's good to have you. Yeah, so what is well-being? Well-being is সুস্থতা বাংলায় যারে হয় সুস্থতা সুস্থতা ডিপেন্ড করে কয়েকটা জিনিসের উপরে নির্ভর করে সুস্থতা থাকাটা যেমন আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি আমরা ইমোশনাল স্টেবিলিটি আমরা রিলেশনশিপ আমরা যে সম্পর্কগুলো আছে সম্পর্কগুলোর উপরে নির্ভর করে তারপরে জীবনের উপরে সন্তুষ্টি পারপাসফুল লিভিং মানে আমরা বুঝলাম নি আমরা কিতার লাগিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি কিতার লাগি আমরা এভরিডে লিভ করলাম আমরা স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট কিভাবে আমরা যে স্ট্রেসগুলো আছে এটারে আমরা নিয়ন্ত্রণ করি ও সব কিছুর উপরে ওয়েলবিংটা ডিপেন্ড করে So what does well-being mean? I mean, is it happiness? সুস্থতা Okay. সুস্থতা And you ভালো থাকাকে যেটা হয় yeah, সুস্থতা, and ভালো that থাকা। includes mental health. হ্যাঁ কয়েকটা জিনিসের উপরে নির্ভর করে আর জিনিসগুলো হইলো যেমন আমরা রিলেশনশিপ আমরা কিলা রিলেশনশিপগুলারে ম্যানেজ করলাম আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি আমরা ইমোশনাল স্টেবিলিটি আমরা মানসিক ভারসাম্যতা যে তারপরে আমরা স্ট্রেস রেকিলা ম্যানেজ করলাম তো সব কিছু মিলাইয়া আমরা সুস্থতা আমরা যে মনে করি যে খালি আমরা শরীর সুস্থ থাকলে শারীরিক সুস্থতাও আছে খালি মনে করি যদি আমরা শারীরিক সুস্থতা ও সুস্থতা আসলে এটা এমন কিছু না সব কিছু মিলাইয়া আমরা সুস্থতা So the this whole is package. what whole package is called well-being Okay, and if one isn't correct, একটা যদি ভালো থাকে ব্যালেন্স যদি না থাকে আরেকটা এফেক্টেড হইব যেমন মানসিক সুস্থতা মানসিকভাবে যদি আমরা ভারসাম্যটা বজায় রাখতে না পারি আমরা ফিজিক্যাল হেলথও
এফেক্ট করবো আমরা আমরা রিলেশনশিপে ম্যানেজ করতাম পারতাম না সম্পর্কগুলার মাঝে তাকিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হইব Okay. And also sometimes আমরা দেখি যে যদি আমরা emotional well-being হোক and physical well-being হোক, it's not just our relationships, even আমরা খামখাজও এফেক্ট হয়। So studying ও তাহলে ক্যারিয়ার আমরা ডিসিশন বালা বানাইতাম পারতাম না সবটা এফেক্টেড হইব Okay. And you sort of mentioned emotional stability. Emotional stability, you said, is শারীরিক মানসিক ভারসাম্য ইমোশনাল স্টেবিলিটি লাগে আবেগ হয় Okay, yes. ইমোশন হয় আবেগ আমরা 6টা মেইন ইমোশন আছে হ্যাপিনেস একটা হ্যাপিনেস সুখী স্যাডনেস সো স্যাডনেস আমরা যেটা দুঃখ হই স্যাডনেস তারপরে এখন আবার কুইক আনা স্যাডনেস ঘৃণা যেটা ডিসকাস্ট মানে একটা মানে নোংরা জিনিস দেখে আমরা ডিসকাস্টেড হইলাম এটার হয় ঘৃণা তারপরে হইল গিয়া 6টা মেইন হইল গিয়া 6টা দুঃখ তারপর সুখ যেটা হ্যাপিনেস ঘৃণা ভয় আর একটা আছে ডর যেটা আমরা ডর হই আর কি ফিয়ার এটাও একটা আমরা ইমোশন So আমরা মোট 6টা ইমোশন আছে There's a important anger, is that one? Anger, yes. Is that one? Because we do see that coming across a lot of people where they can't emotions regulate করতে পারেন না, so they lash out. রাগ একটা বড় ইমোশন আমরা ম্যানেজ করতে পারি না অনেক সময় আর একটা আছে আমি কইমু No worries. No problem. On the spot মনে না Okay. Social connectedness. How can we improve our social connections? What benefit will we achieve? So social, like obviously our family, friends, সামাজিক যেটা আমরা কমিউনিটির মাঝে থাকি মানুষ সামাজিক জীব মানুষ সোশ্যালি কানেক্টেড টু আদার হিউম্যান বিইংস মানুষ যদি সোশ্যালি কানেক্টেড না থাকে তেহে ফুলফিলমেন্ট ফিল করতে পারে না তার কারণ আমরা সব রিলেশনশিপের মাঝে আমরা এক্সপ্রেস করি আওয়ার লাভ আমরা যে ইমোশনগুলারে আমরা রিলেশনশিপের মাঝে এক্সপ্রেস করি তো আমরা যদি এক্সপ্রেস করতে না পারি আমরা লাভ আমরা সোশ্যাল ক্রিচার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইমোশনাল ক্রিচার আমরা যেমন অ্যানিমাল আছে বিড়াল কুকুর বা অন্য অ্যানিমাল তারার অত কমপ্লেক্স ইমোশন নাই মানুষের কমপ্লেক্স ইমোশন মানুষে এই ইমোশনগুলারে এক্সপ্রেস করা লাগে ফিলিংগুলারে এক্সপ্রেস করা লাগে যেমন লাভ একটা ইমোশন মানে লাভ যে ইমোশন এটা আবার মানুষের সুস্থ রাখতে হেল্প করে আমরা যত বেশি ফিলিং আর কি যত বেশি ইমোশন আমরা পজিটিভ ফিল করবো তত বেশি আমরা সুস্থতা থাকবো So we're going to go on a very short break, but we're going to come back to this because I've got a follow-up question for you on this one. Dear viewers, please stay with us. We're going on a very short break and we're going to come back and continue our conversations around well-being. Thank you.
Dear viewers, welcome back to Family Focus, and today's topic was well-being, or is well-being, and we have with us Tara Khanum. She's the expert and our guest here today. So before we went on break, we were talking about social connectedness, and you were saying the আমরা emotions একটা balance রাখা লাগে in terms of physical health, emotional health. How can we balance our social connectedness and our emotions? And why is it important to show our emotions? মানুষ তো সামাজিক জীব, তার সমাজের সবার লগে মিলিয়া কানেকশন তৈরি হলে সায়েন্সে রিসার্চে দেখা গেছে যে মানুষ যখন কমিউনিটির লগে ইনভলভ থাকে তারা লোনলি ফিল করে না, তারা ইনভলভ ফিল করে। তো মানুষ কমিউনিটির লগে যে সময় থাকে কানেক্টেডনেস ফিল করে, যেমন যারা আঠিয়া মসজিদও যায়, মসজিদের কমিউনিটির লগে গল্প করেন, একটু বয়স হইলে এটা কিন্তু একটু বেশি লাগে, কারণ তখন তারা কাজ করে না। যারা কাজ করে তারা একটা সোশ্যাল সেটিং আছে, ফ্রেন্ডল্লা হান গল্প টল্প করা, তারা লোনলি ফিল করে না, তারা বিজি থাকেন। বাট এল্ডারলি পপুলেশন তারা মানে সামাজিকতা যে করলে আর কি তার মনটা ভালো থাকে, একাকিত্ব দূর হয়, একলা ফিল করেন না। তাছাড়া একটা চেঞ্জ হয় না, বয়স হইলে তারা থিঙ্ক করেন যে আমার তো সময় কাছে গেছে, আমি তো কতদিন পরে মারা যাইমু, এটা লইয়া নেগেটিভ একটা চিন্তা হয়তো ঢুকে যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা থাকি তারা নেগেটিভ চিন্তা ঢুকে যেতে পারে। তো যত বেশি তারা সোশ্যালি ইনভলভ থাকবা, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটির লাগে কমিউনিটি সেন্টারও যাইবা, বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি করবা, তার মন মানসিকতা ভালো থাকে। ইভেন আমরা যদি যাই আর কি কমিউনিটির মাঝে বিভিন্ন ধরনের রিক্রিয়েশনাল অ্যাক্টিভিটি করি, আমরা ফিল করবো যে আমরা বিলং করি। আমরা আইসোলেটেড ফিল করতাম না, আমরা স্যাড ফিল করতাম না। আইসোলেশন থাকি স্যাডনেসটা আয়, স্যাডনেস থাকি ডিপ্রেশন আয়। সো আমরা যত বেশি ইনভলভ থাকবো অ্যাক্টিভিটিজের লগে, আমরা গ্রোথ হইব, আমরা খুশি থাকবো, খুশি করবো, এটাই আমরা। And I suppose আমরা physical health একটাও ভালো থাকবো, because say local কিছু থাকলে আটিয়া গেলে, or even if you do get on the bus, দুই সাইড জন ফ্রেন্ড আইনতার লগে উঠলায় গপসপ করলায়, ও যে কানেকশন থাকলো, and that আমরা সাপোর্টেড ফিল করি যখন আমরা কানেকশন থাকে। আমরা আশেপাশে মানুষের লগে, আমরা নেইবারের লগে, আমরা বন্ধু বান্ধবের লগে, আমরা ফ্যামিলির লগে, আমরা কমিউনিটির লগে আমরা সাপোর্টেড ফিল করি। আমরা তখন একলা আর ফিল করি না যে আমার কোনো সমস্যা হইলো included. Because আছে like within our community or within the world, so many things are changing, but if you're just sitting at home, you don't see that, you don't hear that. But going out and about, you hear stories or even things like, I've seen some of our aunties and stuff, like they never knew how to use Facebook, for instance. But now they're connected on Facebook, they're looking at each other's posts, they're looking at things like who's doing what, and even though they're in the house, they're still connected. But where did they learn to use that? It's from each other. Oh, you've got it. That looks interesting. কমিউনিটি সেন্টারও এখন ডিজিটাল কমিউনিটি সেন্টার হলো ডিজিটাল ক্লাসেস হয়, তারা একলগে যায় না। আমরা তো রান করি আমরা দেখি যে তারা ফ্রেন্ডশিপ তৈরি করেন, একজনে আরেকজনের ঘরে যাইরা, ওখান থেকে ফ্রেন্ডশিপ দেখি দেখা যায় যে রেগুলারলি তারা খাইরা, বা দরকার একটা কোর্স শুরু হয়েছে, চাইল্ড কেয়ার কোর্স। আগে আমি গ্রুপ রান করতাম, একদিন দেখি যে গ্রুপও কেউ নাই, এখন খুঁজলইয়া দেখি যে তারা সব একজনে শুরু করছেন, এখন তাই ইনভাইট করছেন, তারা সব গেছেন গিয়া। Great. I think we've got a caller online. Hello, caller, can you hear me? Hello, assalamu alaikum afa, Shafiqul Alam Quraish, bala aছেন afa? জয় ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন নি? জি আমি ভালো আছি। আমার প্রশ্ন হলো মেন্টাল হেলথ ইস্যু নিয়ে। আমি মেন্টাল হেলথ ইস্যু সাফার করলাম আজকে 28 ইয়ার ধরে। আর কিটা মেন্টাল হেলথ আপনার আমি কইছিলাম কইলাই যে আমি 1996 ও 26 জানুয়ারি বিয়া করছিলাম বাংলাদেশে গিয়া। এর বাদে সেকেন্ড টাইম ভিজিট করছি গিয়া, আমি আমার ওয়াইফে আমার তাই প্রেগনেন্ট, তাই ব্লিডিং স্টপ হয়ে গেছে। আমি বললাম যে আমি কন্ডম ইউজ করছি, তোমার ব্লিডিং স্টপ হইব কিনা। বাদে আমার ফাওয়াবাইদি রক্ত উঠান ভরা মানুষ শহরে হয়েছি, দেখো 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 আমার রক্ত কত সুন্দর। বাদে আমি একটু উদ্দেশ্য টেলিফোন দিয়া Okay. I think we've lost the caller. Yep. Okay. We'll continue. So how can discovering a sense of purpose improve our mental health?
সেন্স অফ পারপাস হইল উদ্দেশ্য আমরা লাইফও আমরা উদ্দেশ্য থাকা লাগবো যে আমরা কিতার লাগে বাঁচি আছি আমরা কিতা করতাম সামনে দিয়ে আমরা কিতা করতাম একটা পারপাস যদি থাকে যেমন হিউম্যান বিইংয়ের পারপাস একজনে আমরা আরেকজনে সার্ভ করি আমি একটা কোয়ালিফিকেশন গেইন করছি ওটা দিয়ে আমরা সার্ভ করি আর আমরা কমিউনিটির মাঝে সার্ভ করি আর আমরা মানুষের হেল্প করি আর কাজ পাইতে আমরা মানুষের সুস্থতার লাগিয়া অ্যাওয়ারনেস রেজ করি আর সবেও সার্ভ করা একজন মাদারে তান বাচ্চেন্তরে রেজ করা তাইনও সার্ভ করা তাইন রেডি করা নেক্সট জেনারেশন অফ সার্ভিস men and women so সবে আমরা সার্ভ করলাম সো আমরা যদি ফিল করি যে আমার লাইফ লক্ষ্যহীন আমি জানি না আমি কিতা করতাম এটাই আমরা মানে একটা লস্ট করিয়া রাখি দিব আমরা একটা কনফিউশনের মাঝে থাকবো সো যদি আমরা পারপাসফুলি লাইফটারে লিড করি আমরা খুব খুশি থাকতাম পারি যে আমার কাছে স্কিল আছে আমি একটা দিয়া আরেকজনের সেবা করতাম পারি আর ওটা আর কি আমার কাছে ও স্কিল আছে আমি জানি ও স্কিল দিয়া আমি ও জিনিসটা করতাম পারবো আমার প্যাশন আছে আমার ভ্যালুজ আছে আমার ইন্টারেস্ট আছে আমি যদি আমার প্যাশন ভ্যালুজ অনুযায়ী যদি একটা কাজ করি একটা ক্যারিয়ার বিল্ড করি তে আমি পারপাসফুলি লিভ করতাম পারবো আমার লাইফটা পারপাসফুলি লিড There's a meaning to it. Meaning to it. And meaningful lifetime more meaneful. Yeah, and fulfilling. It's satisfactory. Yeah, fulfilling. Fulfilling. Okay, and so we went into sort of we kind of touched on relationships. Why do we need to nurture relationships? The relationships আমরা এখানে বালা রাখতে হইব, এটার এখানে attention দেওয়া লাগবো. আমরা রিলেশনশিপের মাধ্যমে আমরা আগে আমরা কইছি যে আমরা ফিলিংগুলারে আমরা আবেগগুলারে ইমোশনগুলারে অনুভূতিগুলারে আমরা এক্সপ্রেস করি লাভ সে ফর এক্সাম্পল লাভ ইজ একটা অনুভূতি এটার মাধ্যমে কম্প্যাশন এটার মাধ্যমে আমরা নিজেরে এক্সপ্রেস করি ফরগিভনেস এটার মাধ্যমে আমরা নিজেরে এক্সপ্রেস করি তো যত বেশি আমরা ফিলিংগুলারে এক্সপ্রেস করতাম পারমো তত বেশি আমরা বেটার ফিল করবো প্লাস আমরা রিলেশনশিপ হইল গিয়া আমরা ওই যে নেটওয়ার্ক আমরা কানেকশন আমরা নেটওয়ার্ক আমরা রিলেশনশিপ সকলের উপরে আর কি ডিপেন্ড করি আমরা ইন্টারকানেক্টেড বিইং হিউম্যান বিইং আমরা একজনে আরেকজনের উপরে নির্ভর করি অন্যর উপরে আমরা রিলাই করি আমি একলা চলতাম পারতাম না আমার লগে আমার পার্টনার লাগবো আমার লগে আমার বাচ্চা লাগবো আমার লগে আমার মা বাবা লাগবো আমার শ্বশুর শাশুড়ি লাগবো আমার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি লাগবো আমরা জয় আমরা এক্সাইটমেন্ট আমরা সবটা শেয়ার করি যেমন আমি একটা নতুন জিনিস কিনে আনলাম একটা সুন্দর কাপড় কিনে আনলাম খালি আনিয়া আমি আলমারির ভিতরে রাখি দিলাম বাট আমি যখন আমি কইমু খুশি হইয়া আমার মারে কইমু আমার ছেলেরে কইমু বা হাজব্যান্ডরে কইমু বা বাইর বউরে কইমু তখন আমি আমার খুশিটারে এক্সপ্রেস করি আর সো থ্রু আওয়ার রিলেশনশিপ উই এক্সপ্রেস দোজ ফিলিংস আমরা কষ্টটা আমরা দুঃখটা আমরা শেয়ার করতে পারি আমরা they're there for happiness and sadness in your good times and your bad times আমরা সাপোর্টেড ফিল করি আমরা যখন আমরা রিলেশনশিপ সকলের লাগে আর কি আমরা শেয়ার করি আমরা সাপোর্টেড ফিল করি আমরা দুঃখ কষ্টগুলা আমরা বাক করিয়া নেই এর লাগে আমরা রিলেশনশিপগুলারে নার্চার করতে হইব তো আমরা ফুলফিলমেন্ট পাওয়া যে লাইফ স্যাটিসফ্যাকশন যে পাওয়া রিসার্চে দেখাইছে যে আমরা রিলেশনশিপগুলারে নার্চার করতাম পারি মানে যত্ন করতাম পারি বালা করি তে আমরা হ্যাপিয়ার ফিল করি Okay, so in terms of like what factors contribute to our well-being? Okay, earlier we talked about managing our emotions, managing our stress. Amra stress re amra kila manage kori ar. But a lot of people don't know how to manage stress. So where can they go for? We are going to talk about it later, but let's talk about what they are. Amra financial stability. Financial stability আমরা পরে আবার কইমু যে কতখান ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি তারপরে আমরা অ্যাচিভমেন্টস লিটল অ্যাচিভমেন্টস যেমন আমি একটা গোল সেট করলাম আমি যদি আমার গোলটারে অ্যাচিভ করতাম পারি আমি গুড ফিল করবো আমার ফিলিং গুড হরমোন রিলিজ হইব আমার আমি এক্সাইটেড ফিল করবো যে লাইফ ফিল করবো যে ওয়ার্থ লিভিং
So এটাও part of our well-being. And emotion management as well as what if someone's not feeling so great? যে তারা কেউ আছে না নিজে স্ট্রেস থাকিও কেন ডিপ্রেশন থাকিও যে তার emotions like they don't know how to handle it. What would you suggest they do then in terms of like how can they handle that then? Okay. Emotion management বা stress management skill গুলা থাকতে হইব stress good আমরা লাগি কিছু স্ট্রেস আছে গুড কিন্তু আমরা যদি ম্যানেজ করতে না পারি স্ট্রেস থেকে আবার হয় কিন্তু আমরা রেজিলিয়েন্স বিল্ড করি সহনশীলতা বিল্ড করতে পারি যদি আমরা লাইফে স্ট্রেস না থাকে একটু একটু যদি স্ট্রেস না থাকে যেমন একটা হইল গিয়ে ওই যে দেয় না ফ্লু ভ্যাকসিন সামান্য লেভেল অফ জীবাণুটা আমরা শরীরে ঢুকাই দেওয়া হয় যাতে আমরা শরীরে বিল্ড করতে পারে the immune system ta build korte pare against the germ. Exactly same way amra little dose of stress amra life o dorkar hoy skill ta hoilo jodi amra eta manage korte na pari kibhabe amra stress ta manage kori ar বা যদি আমরা টোটালি না জানি কিলা ম্যানেজ করতে হয় তখন গিয়ে এটা আমরা শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে আমরা প্রভাব ফেলাইব আমরা সুস্থতার ফিল করতাম না আমরা ওয়েলবিং এফেক্টেড হইব তা আমরা আবার পরে গিয়া এটা লইয়া মাতিমু যে কিভাবে আমরা স্ট্রেসটারে ম্যানেজ করতাম পারি বাট ইমোশন ম্যানেজমেন্ট এগেন আমরা জানতে হইব আমরা সব ইমোশনগুলারে আমরা দুঃখ আমরা কষ্ট আমরা স্যাডনেস আমরা ভয় ভীতি অ্যাঙ্গার আমরা জানতে হইব আর এগেন আমরা প্রোগ্রামের শেষের দিকে এটা লইয়া মাতমু যে কিলা আমরা ম্যানেজ করতাম পারি বেটার So what daily habits help us maintain good well-being, a good state of well-being? আমরা খাওয়া দাওয়া বালা করিয়া করতে হইব নিউট্রিশাস ফুড খাইতে হইব যাতে আমরা শরীরটা ভালো থাকে আর শরীরের লগে মানে শারীরিক যে ফিজিক্যাল যে হেলথ এটার লগে কিন্তু মানসিক হেলথও কানেক্টেড দুইটা একলগে মিলাই আমরা সুস্থ রাখে আমরা মানসিক হেলথ বালা আসেনি ওই যে আমরা আগে মাতিলাম আমরা সম্পর্কগুলারে ম্যানেজ করতে হইব বালা করি আমরা বুঝতে হইব যে আমি যদি সে ফর এক্সাম্পল আমার একটা ইমোশন আছে রাগ আমি সামান্য জিনিসে আমি বিরক্ত হয়ে যেলাম সামান্য জিনিসে আমি রাগ করে নিলাম তখন আমার যে সম্পর্কগুলো আছে তারা কিন্তু আপসেট হয়ে যাবা তো আমি যদি না জানি যে আমার রাগরে ম্যানেজ কিলা করতাম তো আমরা মানে সম্পর্ক এফেক্টেড হইব সম্পর্ক এফেক্টেড হইলে আদার পারসন যেইনো হোক না এখানে আমরা হাজবেন্ড হোকা বা আমরা ওয়াইফ হোকা বা আমরা ভাই বোন হোকা তাইনো বিরক্ত হইবা মানে ক্লাশ হইব কনস্ট্যান্টলি ক্লাশ হইব and it's quite dangerous so something like anger এটা যদি আমরা ম্যানেজ করতাম পারি না it can become quite dangerous where it leads on to violence and you know other things that become uncontrollable so বটল আপ করিয়া রাখি আমরা একটা ম্যানেজ করতাম যদি না পারি okay so what is self care and how can we prioritize it okay self care again নিজের দিকে খেয়াল রাখা আমরা মানে অন্য সবরে খেয়াল রাখতে পারি কিন্তু নিজের দিকে খেয়াল করি না নিজের দিকে খেয়াল করাটা হইল গিয়া যে খাওয়া দাওয়া বালা করা তারপরে ঠিকমতো ঘুম খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা মেন্টাল ওয়েলবিং ও লাগে ফিজিক্যাল ওয়েলবিং ও লাগে ঘুমটা খুব দরকার ঠিকমতো সময় মতো ঘুমানি 7 to 8 আওয়ার্স ডিপেন্ডিং অন আমরা বডি কতখান সার ঘুম টাইম মতো ঘুমানি টাইম মতো রুটিন মাফিক চলাফেরা করা এক্সারসাইজ করা স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট করা এটাও সেলফ কেয়ার আওতায় পড়ে সেলফ কেয়ার আওতায় পড়ে আমি ইনাফ খাইরাম নেই আমি আমার নিজেরই ইনাফ সময় দিলাম নেই কোন জিনিসগুলো আমি করতে বালা পাই আমার হবিস কিতা আমি একটা কররাম নেই আমার লাইফও ব্যালেন্স আছে নি আমার কাজের মাঝে বা আমার সাংসারিক লাইফও মানে হোম লাইফের মাঝে ব্যালেন্স আছে নি এটা ব্যালেন্স তৈরি করতে হইব একটা সেলফ কেয়ারের একটা অংশ সেলফ কেয়ার ইকান নাই যে আমি খালি পেট ভরিয়া মজার খানি খাইলাম হেভি ফুড খাইলাম পরে দেখা যায় যে আমার শরীরে কিন্তু কষ্ট পায় ডাইজেস্ট করতে এই ফুডগুলা এটা আমার ক্ষতি করে
সারাদিন আমি শুয়া শুয়া টিভি দেখলাম বা আমি কোনো কাজ করলাম না, এক্সারসাইজ করলাম না, আমি তো আরাম করলাম। আমি মনে করলাম আমি তো আরাম করলাম। somewhere else extra problem or এটার থেকে আমার খালি আরাম করার থেকে আমার ডায়াবেটিস হইতে পারে, বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। কারণ মানসিক সমস্যা সুস্থতা ডিপেন্ড করে এক্সারসাইজের উপরে। এক্সারসাইজ করলে ফিলিং গুড হরমোন রিলিজ হয় শরীরে থেকে, ফিলিং গুড হরমোন রিলিজ হয়। আশাহাসি করলে ফিলিং গুড হরমোন রিলিজ হয়। বন্ধু বান্ধবের লগে বাড়া যাওয়া, একটু আড্ডা মারা, একটু রিল্যাক্স হওয়া, রেগুলারলি মেডিটেশন করা, তারপরে একটু নেচারও নেচার আটিলে আমরা মানে এটাও পার্ট অফ সেলফ কেয়ার। কন্টিনিউয়াসলি লার্নিং অ্যান্ড গ্রোথ। আমরা যদি আমরা স্কিল ডেভেলপ না করি, আমরা যদি আমরা কনফিডেন্সটা ডেভেলপ না করি, সেলফ এস্টিম ডেভেলপ না করি, কনফিডেন্স হইল আত্মবিশ্বাস, খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা এটাও পার্ট অফ সেলফ কেয়ার। আমরা ও জিনিসগুলাতে খেয়াল রাখতাম হইব যাতে আমরা মানে আমরা কনফিডেন্সও ডেভেলপ করি, আমরা সুস্থ থাকি। সবটাই মিলাইয়া গিয়ে আর কি সেলফ কেয়ার। Sometimes like knowledge, for instance, like studying or just looking around and looking to gain more knowledge. Not only is it confidence, but knowledge is power. And somewhere along the way, if that power is there, your self-care is there as well, isn't it? Like if you're in a situation, take because information ase, I know how to deal with it. And even if it's to help somebody else. So sometimes আমরার মাঝে কন্যানি অত লেখাপড়া করিয়া কিতা করতায়, বোতা তো শিখছো, বোতা তো জানো, বালা খাম কাজ আছে আর তো আর দরকার নাই। But there's no end to that. সেলফ কেয়ার, কন্টিনিউয়াস গ্রোথ। আমরা কন্টিনিউয়াস হিউম্যান বিইং, আমরা এক লেভেল থেকে আর এক লেভেলও যাইতাম চাই। একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে এই লেভেলে, একটা আমি বুঝি লিছি। বাট আমি যদি নেক্সট লেভেলও না যাই, আমি ফুলফিলমেন্ট ফিল করতাম না। আমি ফিল করবো আমি বোর্ড হয়ে গেছি এই লেভেলও করতে করতে। আমি মনে করবো যে আমি বোর্ড হয়ে গেছি, আমার নেক্সট লেভেলটা কিতা, একটু হায়ার লেভেলও আমি গিয়া দেখি খাজও আমি যে যদি সেম লেভেল আমরা যদি কাজ করি, কতদিন পরে দেখা যায় যে আমরা মানে অটোমেটিকলি সব তো হয়ে যায়। একটার মাঝে থেকে এক্সাইটমেন্ট আন না, একটার মাঝে আমরা গ্রো করি আর না, একটা আর চ্যালেঞ্জিং নাই। সো নয়া চ্যালেঞ্জ নেওয়াও কিন্তু পার্ট অফ সেলফ কেয়ার, পার্ট অফ গ্রোথ। Yes. So we talked about happiness, self-care. Is happiness a choice or does it depend on the circumstances? I would say happiness is a choice as well as it depends on other external stimuli. External stimuli bolte যেমন বাড়া খেয়ে কিতা কররা, আমি একটা জিনিস চাইছি, একজনে আমারে দিছইনি, এটা আমারে খুশি বানানি, এটা হইল গিয়ে টেম্পোরারি। হ্যাপিনেস ইজ অল অ্যাবাউট ক্রিয়েটিং some habits, managing emotions, okay, changing our mindsets. So happiness is all about developing qualities. যদি আমার মাঝে forgiveness quality থাকে, তে আমি ইজিলি, কেউ যদি আমার হার্ট করে, আমি ইজিলি এই মানুষরে forgive করতাম পারি, আমি মাফ করিয়া দিলাইতাম পারি। But also with that, you feel the happiness that it's not dragging you back. It's not a burden because you're forgiven. আমারে বার্ডেন দেন না, আমারে হেভি করেন না। আর নাইলে আদারওয়াইজ যখন আমরা খেলুরে ফরগিভ করি না, কেউ আমরা হার্ট করে, আমরা একটা চেস্টের মাঝে একটা হেভি ফিল করতাম পারবো। সো অ্যানাদার থিং ইজ কম্প্যাশন। মানে কম্প্যাশন হইল গিয়া দয়া, বাংলায় যেটা করে দয়া, কি সহানুভূতি। কম্প্যাশন ফিল করা অন্য বিইংর লাগে, বা একজন একটা দোষ করে লিছে যে হয়তো এই সময় তার মন ভালো আসিল না, বা কোনো একটা সিচুয়েশনের লাগে হয়তো এটা করেছে, তো তার বাইরে আমরা যদি কম্প্যাশন ফিল করি, তে এটা আমরা কষ্ট কম দিব। সো হ্যাপিনেস হইল গিয়ে আমরা কিছু হ্যাবিট যদি আমরা ডেভেলপ করি, ওটাই আমরা হ্যাপিনেস দিব। আমরা সন্তুষ্টি, লাইফ লইয়া যদি সন্তুষ্ট থাকি, ওটাই আমরা হ্যাপিনেস দিব। আমরা যদি আমরা লিটল গোল যদি অ্যাচিভ করি, ওটাই আমরা হ্যাপিনেস দিব। আর আমরা যদি মনে করি যে না সুন্দর জামা কাপড় কিনতাম, জাস্ট হলিডেজ যাইতাম, this can be superficial, but this might give us like little bit of happiness. একটু হ্যাপিনেস দিব, বাট এটা স্টেশনারি, একটা থাকতো না, একটা ফ্লিটিং, যাইব গিয়া, ফট করিয়া যাইব গিয়া, টেম্পোরারি থিং। বাট
অ্যাকচুয়ালি আমরার হ্যাপিনেসটা আয় আমরা যখন আমরার ইন্টারনাল একটা পিস থাকে, আমরা সবসময় একটা খামনেস থাকে, আমরা মানে ইমোশনগুলারে ঠিক মতো ম্যানেজ করতাম পারি, আমরা স্ট্রং হইতাম পারি, রেজিলিয়েন্ট হইতাম পারি, অতটা থেকে আমরা গিয়া হ্যাপি ফিল করবো আর কি, যেটা সুখ আইব আমরার মাঝে। Yeah, okay. So we talked about stress a little bit before. So how can we manage stress and why is it important? স্ট্রেস যদি আমরা ম্যানেজ না করে খালি বিল্ড আপ হইব হইয়া আমরা এক পর্যায়ে আমরা মানসিক ভারসাম্য হারাইতে পারে বা মানসিকভাবে এটা আমরা এফেক্ট করতে পারে, আমরা ডিপ্রেসড ফিল করতাম পারি, লাইফে আর এনজয় করতাম না। ওর লাগে স্ট্রেসটারে ম্যানেজ করা শেখাটা খুব দরকার। যেমন কাজের মধ্যে যদি স্ট্রেস থাকে, কাজ পরে আমরা যদি জিমও যাই বা এক্সারসাইজ করি বা দরকার হাঁটিয়া যদি আমরা গড়ে যাই, তখন আমরা একটু রিল্যাক্স ফিল করি, আমরা ফিলিং গুড এক্সারসাইজের মাধ্যমে ফিলিং গুড হরমোনগুলা রিলিজ হয়, একটু স্ট্রেসরে কমব্যাট করে, ওটাই কমব্যাট করে। আমরা লাইফও একটা ব্যালেন্স তৈরি করতে হইব, রিক্রিয়েশনাল অ্যাক্টিভিটি করতে হইব, হাসি খুশি করতে হইব, ওলা মানে খালি কাজ করলে হইতো না, খালি আমরা একটা ব্যালেন্স লাইফ লিড করলে, আমরা রেগুলারলি মেডিটেশন করলে দেখা গেছে যে লাস্ট 10 years ধরিয়া বেশ সায়েন্সে বেশ ইনভেস্টমেন্ট করে জানার লাগে যে মেডিটেশনে দেখা গেছে যে মাইন্ডরে কাম হয়, স্ট্রেসও রিলিফ করে। আমরা internally we go internally and look at our mind, what's going on, reflect on you know whatever is going on inside. আমরা জার্নাল লেখলে দেখা যায় আমরা স্ট্রেস রিলিভ হয়, আমরা এক্সপ্রেস করতাম পারি আমরা ফিলিং, আমরা রিফ্লেক্ট করতাম পারি জার্নালিংয়ের মাধ্যমে। তারপরে আমরা ওই যে খেরুর লগে মাতা একটা রিলেশনশিপ আছে না নি, সাপোর্টিভ রিলেটিভ যারা বা আমরা মা বাবা ওকা বা হাজব্যান্ড বা ভাই বোন বা আছে না নি বন্ধু বান্ধব, যখন আমরা মাতি আমরা তারাও একটা পার্সপেক্টিভ দিতে পারেন, আমরাও একটা বুঝতাম পারি আমরা পার্সপেক্টিভ। তো হবিজ ইন্টারেস্ট যেগুলা পার্সু করি, যদি আমরা রেগুলার একটা অ্যাক্টিভিটি করি, তখন আমরা এটা স্ট্রেস থেকে রিলিভ করতে হেল্প করবো। Okay. I have got some more questions around stress and kind of managing stress, but we're going on a very short break. So dear viewers, please stay with us. We're going on a break and we will be back to discuss well-being and how to manage stress. See you after the break.
Dear viewers, welcome back to Family Focus. And as you know, our topic today is on well-being. We have our guest here with us, Tara Khanum. And before we went on our break, we were talking about stress and how to manage stress. Also, you will see the number across the screen. So if you want to please call us and ask our expert for advice or share your experiences. So if we go back to stress and emotions, obviously there's a lot of people that can't show it. Maybe it's not that they don't know how to manage it as such, but there's this ego or this pride around showing stress. And sometimes I'm not the kicked up beshibag betain tor maze থাকে. So what's your advice to those people? অনেক মেল আছেন তারা কমিউনিকেট করতে পারেন না তারার ভিতরে কিতা ওর মনের মাঝে কিতা ওর স্ট্রেস বা Male কোনো can't ওয়ারি communicate anyway. no they can but it depends who they are interacting with খাল লগে তারা মানে অনেক সময় বন্ধু বান্ধবের লগে হইতে পারেন ওয়াইফের লগে হইতে পারেন বা বাট মোস্টলি দেখা যায় যে ম্যান তারা কিতা অন্য লোকে শেয়ার করতে পারেন না আর এটা আরেকটা জিনিস আছে সোশ্যাল স্টিগমা তারার ওয়ারি তারার কনসার্ন তারার মানে তারা মনে করেন হয়তো আমারে vulnerable লাগবো আমারে মাস্কুলিন লাগতো না আমি যদি শেয়ার করি আমার মনে কিতা ওর weak মনে করবা লইয়া ডং ডাং করবা because there's a lot of people যে কিছু শেয়ার করাত গেলে কইবা দূর তুই বেটা গইছ but Allah তাক which isn't valid because just because they're সবে আমরা ফিল করি that they don't have feelings সবে আমরা ফিলিংস আছে ইমোশনস আছে বাট এটা একটা সোশ্যাল স্টিগমা এটা কিন্তু হার্ম করে আমরা মেল হলরে এটা হার্ম করে তারা অনেক সময় বোটল আপ করে রাখে দেন সো অনেক সময় দেখা যায় যে তারা সুইসাইড কমিট করা বা ড্রাগর মাঝে যাই রাগে সো আমরা এটা বুঝতে হইব যে ড্রাগর মাঝে তারা খেনে যাইরা কারণ তারা ইমোশনরে ম্যানেজ করতে পারে না তারা স্ট্রেসরে ম্যানেজ করতে পারে না তারা কোপ করতে পারে না অনেক সময় তারা ভায়োলেন্ট হয়ে যায় তারা রাগরে ভিতরে জমাইয়া রাখতে রাখতে পোটল আপ করিয়া রাখতে রাখতে একটা আউটবার্স্ট হয়ে যায় গিয়া বাড়াবাইদি তখন দেখা যায় যে তারা লাভড ওয়ানর বাইদি অ্যাবিউসিভ হইরা ভার্বালি অ্যাবিউসিভ হইরা ফিজিক্যালি অ্যাবিউসিভ হইরা বা বাইরে গিয়া সিরিয়াস কিছু একটা কররা ড্রাগর মাঝে যাইরা কারণ তারা কোপ করতে পারে না এই ইমোশনটা লইয়া তারা কোপ করতে পারে না ওটাও কারণ সো এটা তো হেলথি নাই তারা লাইফটারে এনজয় করে না তারা লাইফটারে নষ্ট করে লেরা এদের যদি একটা একজন ইয়াং ম্যান ক্রাইম কমিট করেন তাই আমি বেলমাস প্রিজনও কাজ করছি তো ক্রাইম যারা কমিট করেন তারা কিন্তু জব পাইতে অনেক ডিফিকাল্টি হয় কারণ বালা জব পাইতে ডিফিকাল্টি হয় সো ওই যে তারা ক্রাইম করা এটা কিতার লাগে করা অনেক সময় এটা কিন্তু যে দরকার ফিজিক্যালি খেলুরে অ্যাটাক করছেন বা অ্যাবিউজ করছেন তখন বা ড্রাগইন বলবো বা রোড রেজ হইছে তো দেখা যায় যে তারা উপরে কেস হইছে তারা Do you think sometimes managing your emotions, I don't think sometimes, I think all the time, but childhood and having a good childhood and good well-being as a child affects you as an adult? Again, যদি ফ্যামিলির মাঝে স্টেবিলিটি না থাকে মা বাবার মাঝে ইমোশনাল স্টেবিলিটি যদি না থাকে এটা তো এফেক্ট করবো বাচ্চার কিন্তু ইমোশনাল স্টেবিলিটিটা হইতো না তাই জানতা না খেলা ইমোশনটা ম্যানেজ করা কারণ এটাও কিন্তু একটা লার্নড বিহেভিয়ার অ্যাডাল্টের কাছ থেকে আমরা আশেপাশে যে অ্যাডাল্ট হল আছেন তার কাছ থেকে আমরা পিক আপ করি Okay, and also we see in young children sometimes like even the parents if a boy is crying boys don't cry be strong so you've already implanted that in their mind that oh I can't cry I can't show my emotion I can't show that I'm hurt so what's a good way to manage that for our parents or the young parents coming about now না ঠিক আছে আমরা তারারে এলাও করতাম হইব তারা এক্সপ্রেস করতা কিতার লাগে আমরা জানতাম হইব আমরা তারারে ওই যে জানাটা কমিউনিকেট আমরা তারা তো হইতে পারে না তখন আমরা ওয়ার্ডগুলা তারারে তুলিয়া দিতাম ওয়ার্ডগুলা তারার মুখের মাঝে তুলিয়া দিতাম যে তুমি হো আমারে কিলা তুমি ফিল করায় তো তারা ফ্যামিলিয়ার হইব তারা হইবা আমি আমার গুছা লাগছে কারণ তাই না আমার ওখান করছইন ও আচ্ছা তখন একটা আমরা নাম দিলাম
এই ইমোশনটার একটা নাম দিলাম তো তারাও ফ্যামিলিয়ার হইরা যে এটার নাম ওটা এটারে পজিটিভলি অ্যাজ এ প্যারেন্ট যদি ইমোশনালি স্টেবল তখন পজিটিভলি হইতা পারেন যে এটারে তাইন কিলা express horta. They can communicate that better. They can talk about it. Yeah. By talking about it, oy kita matile এটা লইয়া আমরা যে ফিলিং গুলা ইমোশন গুলারে লইয়া যদি আমরা যে সময় মাতি নানি তখন এটা মানে বারোই আই হয় আমরা বৃত্তে থাকি বটলটা পয় না বারোই আই হয় আমরা ফিয়ার আমরা ডর লইয়া যদি মাতি যেমন অনেক সময় মা বাবা ঝগড়া করা বাচ্চায় উইটনেস করছেন তাই তো একটা মানে ডরর মাঝে মানে তান লাইফও কিতা ওর বা তাইন কিতা ফিল করা একটা তো এক্সপ্রেস করা না আমি যদি আবার হই আবার কোন সমস্যা না তৈরি হয় তো বাচ্চা এটা বটল আপ করিয়া রাখি দিরা বা তাইন ইভেন দো তান ভিতরে বহুত জ্বর তুফান হইয়া যার তাইন মানে ডরাইয়া এটারে এক্সপ্রেস করা না Okay. And also, like, if the child can communicate properly and tell you these things, you can also get the help. Communication আমরা শিখাইতাম হইব তারারে কারণ তারা ভার্বালি কমিউনিকেট করার অ্যাবিলিটি নাই তারা ছোট মানুষ আমরা তারারে ওয়ার্ডগুলা দিতাম হইব তো তারা বুঝবা যে একটা ইমোশনস একটা অ্যাঙ্গার একটা ডর একটা হইলো গিয়া ডিসকাস্ট একটা হইলো এক্সাইটমেন্ট আর একটা ইমোশন হইলো Excitement, you remembered. Sorry, surprise. Okay, great. So what is mindfulness and how does it help with well-being? So recent studies research দেখাইছে যে মাইন্ডফুলনেস হইল গিয়া পেইং অ্যাটেনশন আমরা যে কোনো জিনিসও করি না এখানে আমরা অ্যাটেনশনের সাথে যদি আমরা করি এটা হইল গিয়া মাইন্ডফুলনেস যেমন যখন আমরা আঠিয়ার আমরা চিন্তা করি আর হালকে কিতা করতাম কিতা কিনতাম সে কিতা হইছইন আমরা এ টু বিট যাইরাম গিয়া এ টু জেড যাইরাম গিয়া without being conscious, being mindful. আমরা মাইন্ডফুল নাই আমরা জানির কথা একজোড়া মনে করি না আমরা খেয়ে খারে খুই কিতা দেখছি কিছু আমরা মনে করতাম পারি না আমরা তো আমরা চিন্তার মধ্যে আছি অটোমেটিক মোডও আমরা একটা কিন্তু মানে আমরা মাইন্ডফুল নাই সো অনেক জিনিস আমরা করি আর অটোমেটিকলি আমরা করি আর শিখিলিছি আমরা অটোমেটিকলি করি আর আমি ড্রাইভ করিয়া কাজের তাকে আমি গড় যাইরাম গিয়া কিন্তু হোল জার্নিটা আমার মনে নাই কারণ আমি তো আমার চিন্তার মাঝে আছি তো আর কি সরি আবার কোয়েশ্চেনটা the mindfulness how does it help with well-being সো আমরা সব জিনিস যদি অ্যাটেনশন পে করি মাইন্ডফুলি করি মাইন্ডফুল ব্রিদিং এক্সারসাইজ এটা আমরা স্ট্রেস রিলিফ করতে হেল্প করব আমরা ইমোশন ম্যানেজ করতে হেল্প করব সো মাইন্ডফুলনেস ব্রিদিং হইল গিয়ে মানে ব্রিদিংটা নোটিস করা যেমন নামাজ পড়ে অনেকে মুসলমান মানুষ আছেন নামাজ পড়া ফাঁস নামাজ পড়ে 2-3 মিনিট আপনি বইয়া হারলে জাস্ট একটু ব্রিদিং এক্সারসাইজ করক একটু বডিরে রিল্যাক্স করিয়া জাস্ট শ্বাস প্রশ্বাসটা নেকা অন এ কাউন্ট অফ 4 or 5 মেবি সাইড গুনতে আস্তে আস্তে রিলিজ শ্বাসটা নেকা নিয়ে একটু হোল্ড করকা আরও সাইড গনিয়া হোল্ড করকা বা শ্বাসটা আপনি চেস্ট দিয়া নিবা না বুক দিয়া না নিয়া স্টামাকের মাঝে নিবা যাতে শ্বাসের লগে আপনার স্টামাকটা মানে ফুলিয়া উঠে আর যখন আপনি রিলিজ করলা শ্বাসটারে বাখরিয়া দিলা তখন স্টামাকটারে আবার ইনওয়ার্ড করলা আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠিয়া 3 মিনিট 2-3 মিনিট বেশি সময় লাগতো না দেখো আপনি ফোকাস করতে পারেন প্রথম ফোকাস করা যায় না মাইন্ড 4বার 5বার যাইব গিয়ে হরিয়া তখন আমরা জব হইল গিয়া কোনো বিরক্ত হইতা না নিজের উপরে যে না আমি পারি না খেনে মানে দেখা যায় যে 30 সেকেন্ডও করা যায় না মাইন্ড অলরেডি গেছে গিয়া আমি ওটা করতাম বাট নন জাজমেন্টাল হইয়া মাইন্ডটারে আবার ফিরতা নিয়া জাস্ট কনসেন্ট্রেট ফোকাস করকা ব্রিদিংয়ের উপরে আপনি জার্নালিং করতে পারেন এটা মাইন্ডফুল একটা রিফ্লেক্টিভ একটা এক্সারসাইজ আপনি লেখকা যে আজকে আমি কিতা জিনিস করলাম কোন জিনিস করতে আমি এনজয় করছি কোন জিনিসে আমার খুশি করছে আমি কোন ইমোশনটা আজকে আমি ফিল করছি তো এটাও একটা মাইন্ডফুলনেস এক্সারসাইজ আপনি সিঙ্কর মাঝে বাসন দইরা মাইন্ডফুলি দোকা আপনি ওয়ার্মটা ফিল করকা আমরা 5 সেন্সেস দিয়া ফোকাসড হইয়া
উইথ কনসেন্ট্রেশন যে অ্যাক্টিভিটিগুলা করমু ওটার নাম হইল গিয়ে মাইন্ডফুলনেস আপনার সিঙ্কর মাঝে বাসন দইরা ফিল হরকা ওয়াটার তার ওয়ার্মথ আপনার ওয়াশিং আপ লিকুইড স্মেল করতে পারানি আপনি ওটার স্মেল হরকা কারণ আপনি কনসাস হইরা অ্যাটেনশন দিরা আপনি কাপড় আয়রন করা আপনি কাপড় আয়রনের মানে এনজয় করকা এনজয় করিয়া মনে করিয়া ফোকাস করিয়া যে সময় করা হইব না নে তখন গিয়া এটা এনজয় করবো আমরা আটরাম আমরা আপনি ফিল করক আপনার কিলা পাও প্রত্যেকটা স্টেপ আপনি ফালাইরা আপনি পাখির শব্দ শুনরানি কারণ আমরা সেন্স অর্গান হইলো আমরা চোখ আমরা ঠাং টেস্ট করার লাগে আমরা স্কিন ফিল করার লাগে আমরা নোজ স্মেল করার লাগে আমরা ইয়ার্স শোনার লাগে আপনি যে সময় বাড়া আটিরা আপনি কি তা সব শব্দগুলো আর শুনতে পারানি কয়টা আপনি একটু ফোকাস করুক যে কয়টা শব্দ শুনরা পাখির শব্দ শুনরানি গাড়ির শব্দ শুনরানি মানুষের শব্দ শুনরানি সেও মাতিরানি আর কিতা শব্দ শুনরা আপনি তো নোটিস করতা আপনার সেন্স দিয়া নোটিস করতা ওটার নামও মাইন্ডফুলনেস Okay. And so you said we can practice mindfulness with meditation and just feeling things. Yeah. And ও সুপারমার্কেটও যেমন কিউর মাঝে বইতাছি জাস্ট 1 minute 2 minute or maybe 5 minute লাগতে পারে কিউর মাঝে ওই সময় আপনি একটু ব্রিদিং এক্সারসাইজ করুক নিজের বাইদি নিজের মনের মাঝে কিতার কিলা ফিল করা কোন ইমোশন ফিল করা anger probably because we're standing in the queue. অ্যাঙ্গার ফিল করানি তখন আপনি মাইন্ডসেট চেঞ্জ করতে পারেন ও আচ্ছা অ্যাঙ্গার কোনো অসুবিধা নাই আমি অনউবাইয়া আমি মাইন্ডফুল ব্রিদিং কর্ম যত সময় আমার ওয়েট করা লাগে আর মাইন্ডফুল ব্রিদিং কর্ম Okay. So physical activity is obviously essential to mental health. We kind of touched on that before. How much exercise is needed to support like good mental well-being? এক্সারসাইজ দরকার এক্সারসাইজ করলে ফিলিং গুড হরমোন বার হয় রিলিজ করে বডিয়ে আর আটা সানলাইট আছে যখন আমরা বাড়া যাই আটিরাম সানলাইট এটাই আমরা ফিলিং গুড হরমোন রিলিজ করে এই দেশে তো আমরা সানডে দেখিও না Andairo barai, andairo hamai. আন্ধাইরো এক্স্যাক্টলি যে সময় একটু সূর্য দেখবা একটু বাড়া গিয়া আটা উঠে করবা আটা উঠে করলে দুইটা কাজর এক্সারসাইজের মাধ্যমে আটার মাধ্যমে ফিলিং গুড হরমোন রিলিজ হইব প্লাস একটু সানলাইট দেখলে ইভেন দো ক্লাউডি হইলেও একটু যে সানলাইট পড়ে চোখের মাঝে ব্রাইট আলো যে পড়ে এটাই ফিলিং গুড হরমোন রিলিজ করব 30 মিনিটস রোজ 30 মিনিট আপনি আটিয়া খাদ্য যাওকা গাড়ি একটু দূরে পার্ক করি আপনি একটু সময় আটকা আপনি খাওয়া দাওয়ার পরে একটু সময় আটকা সপ্তাহে মিলাইয়া আপনি 30 মিনিট তাকে 1 ঘন্টা করুক Okay, so combined 30 minutes is enough. As Combined- in little bits at a time. You Little don't have to bits do at a 30 time. minutes all in one go. মানে 30 মিনিটস ইন ওয়ান গো করিয়া আর কম্বাইন আরো 5 মিনিট 10 মিনিট ওলা okay, করলে okay. পালা সপ্তাহে মিলাইয়া 30 মিনিটস থাকি 1 আওয়ার এভরি ডে যদি করতে না পারেন মনে হরকা আজকে এক্সারসাইজ ভালো হইছে না ঘরের কাজেও তো কিছু এক্সারসাইজ হয় মপিং একটা গুড এক্সারসাইজ তো হার্ড লেবার গার্ডেনিং গুড Yeah, এক্সারসাইজ gardening is brilliant. Yeah. গার্ডেনিং গুড এক্সারসাইজ তো আটা উঠে করা আগে বা একটু স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ করকা 5 মিনিট বা 10 মিনিট সকালে ঘুম থেকে উঠিয়া আপনি কাজল লাগে রেডি হইরা 5 মিনিট 10 মিনিট আগে বারোইয়া একটু স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ করলে আমরা জয়েন্টর লাগেও বালা আমরা মনের লাগেও বালা এটার থেকেও ফিলিং গুড হরমোনস রিলিজ হইব এটা আমরা হেল্প করব বেটার ফিল করতে Okay. So what role does gratitude play in improving well-being? গ্র্যাটিটিউডের বাংলাটা আমি এখন আর Gratitude, I don't কৃতজ্ঞতা Is it? কৃতজ্ঞতা Okay, there you কৃতজ্ঞতা go. প্রকাশ করা গ্র্যাটিটিউডটা হলো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমরা যত বেশি গ্র্যাটিটিউডটা মানে ফিল করবো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো আমরা তত বেশি অ্যাটেনশন দিতাম পারবো আমরা জীবনের বালা জিনিসগুলার বাইদি Okay. আমরা যখন আমরা জীবনের বালা জিনিসগুলোর বাইরে অ্যাটেনশন দেই তখন আমরা অটোমেটিকলি বালা ফিল করি আমরা খুশি লাগে যেমন প্রত্যেক দিন আমি 3টা জিনিস লই আমি গ্র্যাটিটিউড যদি ফিল করি তে আমরা আর কতদিন পরে আমরা একটা ব্রেইনের হ্যাবিট হয়ে যায় আমরা জীবনের বালা জিনিসগুলা দেখার
হিউম্যান বিইং কমপ্লেক্স ইমোশন আছে তারা স্ট্রেস জেনারেট করতে পারে বাই থিঙ্কিং অ্যালোন জাস্ট চিন্তা করিয়া ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া ভবিষ্যৎ মানে খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারে ঈদের সময় হেলথ খারাপ হয়ে যেতে পারে ওভার থিঙ্কিং করে আমরা স্ট্রেস জেনারেট করতাম পারি আগে আমি ভুলে গেছি এটা হইতাম যে আমরা কিন্তু স্ট্রেস যে বাড়ার জিনিস আমরা স্ট্রেস দিইটা নাই আমরা থিঙ্ক করিয়া ইন্টারনালি থিঙ্ক করিয়া যে অমুক আমার ক্ষতি হল বা মেবি আমার ক্ষতি হল বা মেবি আমার মানি লুজ হলিম মেবি আমার বিজনেস লুজ হলিম মেবি আমার জব লুজ হলিম মেবি আমার হাজবেন্ডের অ্যাফেয়ার করা মেবি আমার ওয়াইফে অ্যাফেয়ার করা মেবি আমার ওয়াইফে অমুক বাইদি চাইলিস এটার থেকে আমরা স্ট্রেস জেনারেট করিয়াও আমরা আনহ্যাপি হয়ে যেতাম পারবো বাট গ্র্যাটিটিউড প্র্যাকটিসে করে কিতা আমরা পজিটিভগুলো আমরা লাইফের যে পজিটিভগুলা ওইগুলো আমরা এগেন এন্ড এগেন রিমাইন্ডার দেয় রিমাইন্ডার দিলে হয় কিতা আমরা ব্রেন ভেরি ভেরি ক্লেভার কনসিয়াসলি যখন আমরা রিমাইন্ডার দিব নানি তখন এটা একটা হ্যাবিটে পরিণত হয় একটা অভ্যাসে পরিণত হয় যেমন আজকে আমি 3টা জিনিস লই আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম আল্লাহর কাছে করি বা এমনিও করি যে আমার কাছে খানি আছে আমি 3 বেলা খাইতাম পারি আর আমার কাছে গড় আছে মাথার উপরে আমার ছাদ আছে আমি গড়ের নিচে থাকতাম পারি আর একটা মানুষ সে ফর এক্সাম্পল প্যালেস্টাইনও তারার গড় নাই গড় বাড়ি তারার লাইভলিহুড নষ্ট হয়ে গেছে গিয়া কিন্তু আমার কাছে এটা আছে আমার বাচ্চাই আছে আমার লগে আমার হাজব্যান্ড আসেন বা আমার বালা রিলেশনশিপ আছে আমার নেইবারের লগে আছে আমার বন্ধু বান্ধবের লগে আছে আমি সেফ ফিল করা একটা বড় ধরনের সন্তুষ্টি লাইফও সো আমি যখন মানে ওলা চিন্তা করা আরম্ভ করবো কালকে আমি আরো 3টা জিনিস লইয়া করি যে আমার যদি আজকে জব যায় গিয়ে আমার সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট আছে আমি বেনিফিটের উপরে নির্ভর করতাম পারি আর বা জব অ্যাভেলেবল আছে আমি আমার কাছে স্কিল আছে ও স্কিলের মাধ্যমে আমি নতুন একটা জব বা করতাম পারবো আমার মাঝে এক্সপিরিয়েন্স আছে আমার আশেপাশে যে কমিউনিটি আছে কমিউনিটি সেন্টার আছে বা সুযোগ সুবিধাগুলো আছে আজকে আমিও সুযোগ সুবিধাগুলা নিয়ে আমার জীবনে আমি বালা করতাম পারি এটা কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের মানে অত সুযোগ সুবিধা নাই সো আমরা মানে যত বেশি গ্র্যাটিটিউডটা প্র্যাকটিস করবো মানে আমি বালা বালা জিনিস খাইতাম পারি আর আমার নলেজ আছে আমি থ্যাঙ্কফুল যে আমি অতখান নলেজ আমি গেইন করছি আমার এক্সপিরিয়েন্স গেইন করছি আমি অত সুন্দর সুন্দর কাপড় কিনতাম পারি আর আমার computer আছে আমার the luxuries we have even you know a lot of people couldn't even dream of that and I suppose the biggest thing amra lagi lo je amra physical health amra mental health is there there's so many people yes tarar hoyto family could be really rich has everything but if your mental health isn't stable they have to send you to a mental asylum you know to go and get your help and your treatment so a lot of people don't take that as a luxury as for granted so আমরা রিমাইন্ড করা আর কি যে আমার কাছে এটা আছে আমার মানসিক অবস্থা ভালো আমার স্থিতিশীলতা আছে লাইফের মাঝে স্টেবিলিটি আছে আমার বিভিন্ন জিনিস আছে আমার কাছে and we have opportunities for instance yes kham gele ki ar kham paimu or you know if as they say if one door closes another should open and it does open but in other parts of the world they don't have that is their only opportunity and it is their only way and you know they're looking at other people like if charities are giving then I eat otherwise I sleep hungry আমি অলসো কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতাম পারি যে আমার লাইফও খেয়ে আসেন আমার সাপোর্ট করছেন হেল্প করছেন আমি তারার বাইদি কৃতজ্ঞ হইতাম পারি গ্র্যাটিটিউড শো করতাম পারি যে ও মানুষগুলোর কারণে আমি মানে আমার লাইফটা ভালো হয়েছে আমার সাপোর্ট করছেন আমার প্যারেন্টস ইট কুড বি হাজব্যান্ড ইট কুড বি এ নেইবার ইট কুড বি এ ফ্রেন্ড ইউনো তারা একটা জিনিস হয়েছেন আমার একটা ডিফিকাল্ট টাইমের মাঝে যে সময় আমি যাইরা এটা আমার সাপোর্ট করছে সো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বিভিন্নভাবে করা যায় যত বেশি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো তত বেশি আমরা বালা জিনিসগুলো আমরা দেখবো বালা ওইব আমরা লগে and also sometimes আমরা এক্সপ্রেস করি না the gratitude so arozon manchore jodi tumi ko thank you so much for helping me ei manchoro ekta good feeling থাকে যে you know what then next time they want to help somebody else or even help you for instance but there's a lot of people that don't thank other people
You know, they just think, oh no, I can't say it. One, it could be sharom kore. Two, it could be ego. Three, it could be, oh, I don't want to go lower. I don't want to thank somebody for doing something that they should have done anyway. But thanking people doesn't, you know, take anything away from you. Yeah, actually, it adds value to that relationship. Of course. That তারা appreciation. আরো বেশি করবা, তারা অ্যাপ্রিশিয়েটেড ফিল করবে, এটা তারারও মানে একটা motivation there as well, some sense of গুড ফিল করবা, Yeah. রিলেশনশিপটা আরো স্ট্রং হইব। Yeah. সো আমরা আরো বেশি মানে পাইমু তার কাছ থেকে, সুযোগ Yeah. সুবিধাও পাইমু। Yeah. তারা মনে করবা যে আমারে অ্যাপ্রিশিয়েট করছেন। Yeah, and that's Next it. And time it's good for them as well, for them to feel that back. You know, it's not just about how we feel good and what's important to us, it's also about how are we giving back to that person. So how can work-life balance impact overall happiness? And I think this one's quite important in this day and age, because a lot of people, a lot of young families especially, both husband, wife or parents, they're working. So the work-life balance is really affected. We've got 1 minute before we go on break, but we will come back to this. So if you just give us a quick intro. Again, আগেও আমরা এটা লইয়া মাতিছি যে ওয়েলবিং এর পার্ট হইল কি আমরা ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটা মেনটেন করা। আমরা তো খালি ওয়ার্ক করলে আমরা যেমন ফ্যামিলি লাইফ হয়ে যায়, সাফার করার ফ্যামিলি লাইফ, আমরা একলগে সময় কাটাইতাম পারি না। তো খাজওয়ালা খুঁজিয়া বাহর তৈব, স্পেশালি যারা ইয়াং ফ্যামিলি আছে, যে খাজওয়ালা খুঁজতে হইব যাতে আমরা বাচ্চান্তরে সময় দিতাম পারি, আমরা গিলটি ফিল করতাম না। খান যদি আমরা সময় না দিই আমরা গিলটি ফিল করবো, বাচ্চারা অন্যর কাছে বড় হইব, আমরার যে ভ্যালিউজ আছে, আমরার যে কোয়ালিটিগুলো আছে, এগুলা বাচ্চার মাঝে যাইতো না, আইব যারা যারা তারা লুক আফটার। We'll come back. Dear viewers, please stay with us. We're going on a short break and see you after the break.
Dear viewers, welcome back to Family Focus, and today's topic is on well-being. And today my guest here is Tara Khanum, and we were discussing work-life balance before we went on our break, and we're just going to go back to that and continue. So work-life balance, why is that important? Work-life balance is very important. Earlier we talked about that as well at the beginning. So if we don't create the balance, then we are not going to find fulfillment. Other parts of our life going to be affected. Say, for example, our relationship. If we are working too much, then we are not giving enough time. Amra time ditam param na amra partner re ba amra family re. Eta taki dekha jaibo je amra bachara khushi nai, amra partner khushi nai, amra ekloge time spend kortam pari na. এখন আরেকটা জিনিস অ্যাড হইছে সোশ্যাল মিডিয়া অনেক সময় আমরা স্ট্রেস রিলিভ করবা লাগে কাজের স্ট্রেস আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাঝেও একটু টাইম স্পেন্ড করি আর সো but like there's two people sitting in one room but they're both on their phone. So that's not really spending quality time together. তো আগে যেটা আমি ব্রেকের আগে যেটা হওয়াত আসলাম যে আমরা এমন ভাবে একটা কাজ করতাম হইব যাতে আমরা লাইফটা ব্যালেন্সড বালা করে কি কাজের মাঝে আর আমরা পার্সোনাল লাইফের মাঝে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা অনেক জিনিস আছে আমরা করা লাগে সুস্থতা লাগে সে ফর এক্সাম্পল রিক্রিয়েশনাল অ্যাক্টিভিটি এক্সারসাইজ এটারেও আমরা ইনকর্পোরেট করা লাগবো আমরা ডেইলি লাইফের মাঝে সুস্থ থাকার লাগে but some of these manage things like people can do in terms of work-life balance, obviously find a job that's good around your family. But when we're talking about going home, it's not always about spending time like, okay, you've taken me on holiday or you're taking me to a nice restaurant or you're buying me something nice. Things like even hitting the gym together. If a couple go to the gym together, they feel good, they spent time together and they feel like they're achieving something together and watching out for each other's well-being. But sometimes in this generation especially, and again it goes back to social media, they see something on there and they're comparing their life to somebody else's life. What they're not seeing is that social media is only portraying something. It might not even be true. আমরা অনেক জিনিস বাচ্চারা লইয়া করতাম পারি আউটিং ডে আউটিং তো ওলা আর কি লাইফের মাঝে খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমরা ব্যালেন্স তৈরি করতে হইব গরুর খাসে যদি গরুর খাসটা যদি হয় গরুর খাসে আমরা 2 আওয়ার্স কমিট করা লাগে না কি গরুর খাসে আমরা ইজিলি যাইতাম পারি আর তো ওটা আর কি একটু দেখিয়া অ্যাপ্লাই করা লাগবো জবল লাগিয়া যাতে আমরা ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটা মেনটেন করতাম পারি স্পেশালি যখন আমরা ফ্যামিলির মাঝে ইয়াং বাচ্চা হয় বা নতুন নতুন আমরা বিয়া হইছে একটা টাইম লাগে একজন আরেকজনের জানতে সময় খাটানি লাগে একলগে বা ফ্যামিলির লগে নট জাস্ট ইমিডিয়েট ফ্যামিলি লাইক ওয়াইফ পার্টনার হাজব্যান্ড ওর বাচ্চা আমরা মা বাবা আসেন শ্বশুর শাশুড়ি আসেন ভাই বোন আসেন সবটারে আমরা মেনটেন করতে হইব সামাজিকতা মেনটেন করতে হইব বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আছে সো সব দিক আমরা চিন্তা করতে হইব খালি যে আমরা কাজ করতাম 24 আওয়ার 10 আওয়ার্স অর 15 আওয়ার্স ইটস নট গুড ফর আওয়ার ওয়েলবিং নট গুড ফর আওয়ার রিলেশনশিপ আমরা কানেকশনের লাগেও ভালো নাই সামটাইমস আমরা বন্ধু বান্ধবের লগেও সময় স্পেন্ড করার দরকার আছে of course you have to maintain those relationships. What is resilience and how can we build it? We're sort of coming towards the end of the show. We've got 5 minutes, but what is resilience? রেজিলিয়েন্স হইল কি সহনশীলতা মানে একটা সমস্যার পরে একটা প্রতিকূলতার পরে কত কুইকলি আমরা বাউন্স ব্যাক করতাম পারি আমরা ফিরত দিতাম পারি আমরা জীবনটারে আবার গুছাইতাম পারি বিভিন্ন সময় আমরা লাইফও চ্যালেঞ্জ হইতে পারে আমরা জব লস হইতে পারে আমরা রিলেশনশিপ ব্রেকডাউন হইতে পারে আমরা মানে ফ্যামিলির কেউ মারা যাইতে পারেন তো এটাই আমরা মানে মনরে আমরা ব্যবসা লস করিতাম পারি বা আমরা একটা অ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারে বিভিন্ন কারণে আমরা প্রতিকূলতা আমরা চ্যালেঞ্জ লাইফ হইতে পারে সো অনেক সময় দেখা যায় যে যদি রেজিলিয়েন্সটা সহনশীলতা মানুষের মাঝে না থাকে তে তারা মানে কমপ্লিটলি তারা ডিস্ট্রয় করে নিতে পারে আর যদি রেজিলিয়েন্সটা আমরা বিল্ড করতে পারি ফ্রম টাইম টু টাইম একটু করিয়া লাইফও চ্যালেঞ্জ থাকতে হইব আগে যে আমরা কইছি না নি চ্যালেঞ্জটা আমরা হেল্প করে রেজিলিয়েন্স বিল্ড করতে আমরা সুস্থ আরো থাকতে আমরা কনফিডেন্স ডেভেলপ করতে আমরা হেল্প করে এর লাগে আমরা লাইফও কিছু চ্যালেঞ্জও থাকা দরকার সো রেজিলিয়েন্স ওটাও যে কত কুইকলি আমরা
মানে এই প্রবলেমটা কি সমস্যাটা কি ফলটা কি কাম ব্যাক করতাম পারি ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার ওয়েলবিং এর লাগে Great. And one and final question for tonight. How does financial stability impact our overall well-being? রিসার্চে দেখা গেছে যে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ইনকাম যাতে আমরা কমফোর্টেবলি থাকতাম পারি এটা পরে যত আমরা আরো বেশি হয় না খানে মিলিয়ন হয় না খানে বিলিয়ন হয় না খানে আমরা লেভেল অফ লাইফ স্যাটিসফ্যাকশন ইজ দ্য সেম সে ফর এক্সাম্পল আমেরিকান একটা স্টাডির মাঝে দেখা গেছে যে $75,000 এর নিচে যদি ফেরত থাকে তারা হয়েছে না আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি নাই আমি খুশি নাই আমার ফাইন্যান্সের যে অ্যামাউন্ট আছে এটা লই আমি খুশি নাই বাট বেশিরভাগ মানুষ হয়েছেন যে আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি আছে আমি খুশি আছি আমার ইনকাম লই আমি খুশি আছি যারা ওভার $75,000 ইনকাম তারপরে দেখা গেছে যারা মিলিয়নার তারারও দেখা গেছে কোয়েশ্চেনার করিয়া যে সকলেরও সমান লেভেলের খুশি যারা স্টেবিলিটি আছে তারা বিল পে করতে পারা তারা বেড়াইতে পারা ওটা সো ইট ডাজন্ট ম্যাটার কোনো নাই যে আমি মিলিয়নার না আমি বিলিয়নার না আমি 75,000 আমি রোজগার করে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি হইল গিয়ে নিজের মাঝে আমরা অনেকে আছি যে আমরা ওয়ান্টসগুলা বেশি আমরা ওটা চাই ডিভাইস চাই নতুন ডিভাইস বার হয়েছে নতুন ফোন বার হয়েছে নতুন টেলিভিশন বার হয়েছে নতুন মেশিন ওটা বার হয়েছে আমরা একটা হইলো সবটা ওয়ান্টস আমরা ওয়ান্টসও লাগি নাওয়াডেজ বেশি পয়সা খরচ করি আমরা ডিজাইনার কাপড় কিনতাম আমরা ডিজাইনার শু কিনতাম আমরা কিন্তু ডিজাইনার শু ডিজাইনার কাপড়ের দরকার নাই এগুলো হইলো আমরা ওয়ান্টস আমরা নিডস হইল গিয়া কোয়াইট লিমিটেড আমরা রেন্ট পে করতাম আমরা খানির লাগে পে করতাম আমরা একটা হলিডে হয়তো যাইতাম We're sort of running out of time. I'm so sorry. We just got into such a exciting topic, and so you don't have to be finish. rich to have financial stability as long as you have inside your mind that I am content with whatever I have. Thank you so much. So today, guys, as you know, we had Tara Khanum on our show. She's our expert in well-being. And so let's take a little moment to reflect on the importance of well-being. It's not just a state of being, but it is a continuous journey of growth, balance, and fulfillment. There's loads of studies that suggest that prioritizing well-being enhances productivity, strengthens relationships, and fosters resilience. By focusing on mindfulness, gratitude, and self-care, we can create a meaningful lifestyle for ourselves. A big thank you again to Tara Khanum. She's been on my show before, and it's always great having you here and also having your valuable insights. So, dear viewers, until next time, please stay with us, and we will be back with a new episode of Family Focus in 2 weeks. Thank you.